সাকিব মাশরাফিদের ব্যানার নিয়ে মাঠে ঢুকতে বাধা নেই জানিয়েছেন ইসরাফিল খসরু। ক্রিকেট বোর্ডের টাকার মেইন স্টেক হোল্ডার ক্রিকেটাররাই। রাজশাহীতে তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ নারী দল। জিতলে সিরিজ নিশ্চিত টাইগার্সদের। রাতে বিগ ম্যাচে আর্সেনালের প্রতিপক্ষ নিউক্যাসল। এনফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে নামবে লিভারপুল। প্রতিটা ম্যাচ, প্রতিটা মুহূর্ত, জয়ের উল্লাস, হারের নীরবতা, মাঠের খেলা, টেবিলের খেলা, আবেগ, অ্যাকশন আর বিশ্লেষণ। খেলা যেমন, খবর তেমন, গরমাগরম। ওয়েলকাম টু স্টার প্লে। সঙ্গে আছি আমি মামুনুর রশিদ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সুখ স্মৃতি নিয়ে এবার টি-20 সিরিজে মাঠে নামার অপেক্ষায় টিম টাইগাররা। একদিন বিশ্রামের পর আবারও মাঠের অনুশীলনে ফিরেছে নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ। যদিও গেল বৃহস্পতিবার ম্যাচ চলাকালীন নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন শুধু টি-20 স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা। এই ফর্মেটে অবশ্য বাংলাদেশ আছে দারুণ ফর্মে। সবশেষ 6টা সিরিজের মধ্যে টাইগাররা জিতেছে 5টাতেই। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ায় বিশ্রামে নাহিদ, তাসকিন, মুস্তাফিজরা, রিপন সাকলাইনদের নিজেদের প্রমাণের বড় চ্যালেঞ্জ এই টি-20 সিরিজ। অন্যদিকে ইনজুরিতে নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন ক্রিস্টান ক্লার্ক। তার পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন মোহাম্মদ আব্বাস। সোমবার 3 ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-20। চট্টগ্রামে এই মুহূর্তে কথা বলছেন স্পিন বোলিং কোচ মুস্তাক আহমেদ। আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে। As a coach is to make his mind strong. International cricket is all about having a great temperament. It's a mind game rather than anything else. Because skill can bring you here. But here you have to survive with the mindset. You got to have a strong mindset to stay in international level. So I think this is our duty, as my duty as a coach with Rashad. So mentally making him more tougher. You know, when things are not right or you get... No, he was not dropped basically. He was bowled very well in last ODI. You know, but you know, like we just want to get more stronger in other spinners also. So you know, when something happen, so all the spinners have some games. So yes, this is our duty to make sure, you know, like when people are not playing, they mentally should be very positive. In the ODIs, pacers were with experience and they took the front row and they took the most of the wickets. But in the T20Is, Bangladesh have a bit inexperienced pace bowling side. Do you think spinners need to take the front row now and taking the wickets and 100%, very true. It's like when you have a batting partnership. You know, when we talk about batting partnership, like Litton and Shanto had a very good batting partnership, losing 3 wickets. That partnership brought us into the game. Same with the bowling. When Fizz got 5 wickets, Rana got last game 5 wickets. Spinners Miraz and what's his name, Rashad, second ODI, they bowled very well. There was a good partnership. So this is a partnership in bowling also you need. Spinners' role, I always believe, is very, very important in middle overs. If your spinners bowl very good in middle overs, inshallah, we have a more chance to win matches because one, they can dry the opposition, not to give them any runs, and also they get wickets. So you see last 3 ODI series, if you see the stats, middle overs, we've been bowling very well. Although Rana got 5 wickets, he's bowling very well. Our fast bowler is bowling very well. But spinners has to play their role. And this game, Nosom is very experienced. He's been bowling very well. Sheikh Mahdi is bowling very well. So I think we are in a good position at the moment as a spin department. You know, whoever get opportunity, they actually execute the plan very well at the moment. As you guys, you have 3 spinners in the squad. So how that team management is planned? এতক্ষণ কথা বলছিলেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুস্তাক আহমেদ। আমরা সেখান থেকে শুনছিলাম তার কথা। পরবর্তী সংবাদে চলে যেতে চাই। টি-20 সিরিজ থেকে সাকিব মাশরাফির ব্যানার নিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকরা, এমনটাই জানিয়েছেন বিসিবির ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ইসরাফিল খসরু। ক্রিকেট বোর্ডের টাকা ক্রিকেটারদের জন্যই। সেই সাথে আগামী 2-3 সপ্তাহের মধ্যে পানি সমস্যার সমাধান হবে সাগরিকায়, জানিয়েছেন ইসরাফিল খসরু।
না না না, সাকিবেরটা অ্যালাউ করতেছে না, প্লেগের ভিতরে অ্যালাউ না। 5 আগস্টের পর থেকে এমন চিত্রের দেখা মিলেছে প্রায় প্রতিটি স্টেডিয়ামে। সাকিবদের ব্যানার এভাবেই লুটোপুটি খেয়েছে ফুটপাতে। তবে এবার দর্শকদের জন্য সুখবর, সাকিব আল হাসান আর মাশরাফি বিন মুর্তজার ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মাঠে ঢুকতে বাধা নেই ক্রিকেট প্রেমীদের, এমনটা জানিয়েছেন বিসিবির অ্যাডহক কমিটির ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান ইসরাফিল খুসরু। সাকিব এবং মাশরাফির পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি কি, এটা ইজ কমপ্লিটলি সেপারেট ইস্যু। ক্রিকেট শুড বি বিয়ন্ড পলিটিক্স। কাজে আমি ব্যক্তিগত মনে করি যারা যে প্লেয়ারটাকে পছন্দ করে, যে প্লেয়ার ফ্যান তারা সেই প্লেয়ারদেরকে তাদের ছবি নিয়ে ঢুকতেই পারে। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না কোনো রকম বাধা থাকা উচিত, ঠিক আছে, বিকজ দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু ক্রিকেট ইন বাংলাদেশ, এটা কিন্তু আপনি আর ইটস আনপ্যারালেল। সেই সাথে আগের বোর্ডকেও এক হাতে নিয়েছেন এই পরিচালক। ক্রিকেটারদের নিয়ে কটু মন্তব্য করা পরিচালকদের কাজ নয় মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে ক্রিকেট বোর্ডের টাকার মেইন স্টেক হোল্ডার ক্রিকেটাররা, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন ইসরাফিল খুসরু। বিসিবির যা ফান্ড আছে কার জন্য? ফর দ্য ক্রিকেটার্স, দে আর দ্য মেইন স্টেক হোল্ডার্স। এটা শুনলে অনেকে হয়তো বা যারা আগে বিসিবিতে ছিলেন অথবা ভবিষ্যতে আসবেন হয়তো মাইন্ড করতে পারেন। বিসিবি ডিরেক্টরস অর বিসিবির অ্যাডহক কমিটি মেম্বার্স আর নোবডি। আমাদের মূল কাজটা কি এখানে ক্রিকেটার্সকে ফ্যাসিলিটেট করা, ক্রিকেটের রিকোয়ারমেন্টগুলোকে ক্রিকেটকে ফ্যাসিলিটেট করা। সো এটা যদি আমরা না বুঝি, আমরা বিসিবিতে আমরা যারা বিভিন্ন দায়িত্বে আসি, এটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিন্তু ক্রিকেটকে সামনে নেওয়া সম্ভব না। মানে ক্রিকেটের যদি মূল্যায়ন না হয়, তা ক্রিকেটের আটমোট রেসপেক্ট আপনি না দিতে পারেন ক্রিকেটারদের, ক্রিকেট সামনে আগানোর কোনো সুযোগ নাই। 27 এপ্রিল সাগরিকায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-20 খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তবে ব্যাটিং স্বর্গের আউটফিল্ড পানির অভাবে হয়েছে ধূসর। সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আগামী 2-3 সপ্তাহের মধ্যে, জানিয়েছেন এই পরিচালক। মূল সমস্যা দেখুন পানি, এখানে যে মাঠের পানির যে ব্যাপার, মানে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা এখানে তো যে কোনো স্টেডিয়ামে যদি পানির সংকটই থাকে, বেসিক যেটা রিকোয়ারমেন্ট, তো অবশ্যই তো এখানে কাজ করা ডিফিকাল্ট। সো সেটার একটা স্টেপ আমরা এখন কাজ চলছে, একটা ডিপ টিউবওয়েলের কাজ চলছে অলরেডি। সো এটা আশা করছি আগামী 2-3 সপ্তাহের মধ্যে হয়তো বা পানির সমস্যার সমাধান হবে। মাঠের বাইরের সব আলোচনা বাদ দিয়ে ক্রিকেটারদের জন্য কাজ করতে চান ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান। মামুনুর রশিদ, স্টার নিউজ। রাজশাহীতে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে 214 রানে টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে তৃতীয় 50-র দেখা পেয়েছেন সোবহানা মুস্তারি। শেষ খবর পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ বিনা উইকেটে 13 রান। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ধীরে সুস্থে এগোতে থাকেন দুই ওপেনার ফারজানা হক ও শারমিন সুলতানা। দলীয় 28 রানের প্রথম ধাক্কা খায় বাংলার মেয়েরা। 17 রানে রান আউট হয়ে ফেরেন শারমিন। এরপর 11 রানে বোল্ড আউট হন ফারজানাও। এরপর শারমিন আক্তারকে নিয়ে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি দলের হাল ধরেন। তবে 90 বলে 40 করে সাজঘরে ফিরেছেন তিনি। মাঝে দল বিপদে পড়লেও 80 বলে 74 রানের ইনিংস খেলেছেন মুস্তারি। তাতেই 8 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ তুলেছে 213 রান। পর্যটন শিল্পের বিকাশে হাতিরঝিলে অনুষ্ঠিত হলো বিউটিফুল বাংলাদেশ রান সিজন 2। সকাল 6টায় হাতিরঝিলের পুলিশ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে 7.5 কিলোমিটার রান ও 2 কিলোমিটার ফান রান। প্রায় 1000 অংশগ্রহণকারী এতে অংশ নেন। রাজধানীর ভোরটা আজ একটু আলাদা। প্রথমে প্রস্তুতি, তারপর বাঁশি বাজতেই দৌড়, হাসি মুখে উদ্দীপনায় ভরপুর এক মিলন মেলা। পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে হাতিরঝিলে অনুষ্ঠিত হলো বিউটিফুল বাংলাদেশ রান সিজন 2। সকাল 6টায় পুলিশ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে 7.5 কিলোমিটার মূল দৌড় আর 2 কিলোমিটারের ফান রান। অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রাণবন্ত এক আয়োজন। বৈশাখের তীব্র গরমও বাধা হতে পারেনি। বিভিন্ন পেশাজীবী থেকে শুরু করে দেশের অ্যাভিয়েশন এবং ট্যুরিজম খাতের প্রতিনিধিরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছেন দারুণ এক সংযোগের মঞ্চ। আর্দ্রতা একটু বেশি, যার কারণে হার্টবিট মেনটেন করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে। আজকে ফার্স্ট হয়েছি দ্য বিউটিফুল বাংলাদেশ রানে, খুবই ভালো লাগছে। আয়োজকদের ভাষ্য, পর্যটন খাতকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতেই এমন উদ্যোগ। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন গড়ে তোলারও পরিকল্পনা আছে। দীর্ঘ পথ দৌড়াতে গিয়ে কেউ কেউ ক্লান্ত হয়েছেন, বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অন্য কোনো প্রতিযোগী। তবে সবার লক্ষ্য ওই ফিনিশিং লাইন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। এমন উদ্যোগে তিনিও মুগ্ধ। আমরা রিয়েলি হেলথ কনসিয়াস হচ্ছি। আমাদের এই গণতান্ত্রিক যাত্রায়, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় যে আমরা সবাই সব ক্ষেত্রে
নিজেদেরকে ফিট রেখে বাংলাদেশকে কিছু দিতে চায়, এটাই তার প্রমাণ। আনন্দ মজায় প্রতিযোগিতা চলেছে। সবশেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। তবে এই দৌড়ে জিতেছে আসলে সবাই, কারণ এখানে ছিল না কোনো বিভাজন, ছিল শুধু একতার ছোঁয়া। তানজিম ঐশী, স্টার নিউজ। আরও এক বিদেশি ফুটবলারকে জাতীয় দলে ভেড়াতে চায় বাফুফে। নাম তার ফারহান আলী ওয়াহিদ। ফেডারেশন সহসভাপতি ফাহাদ করিম বলছেন, ফারহান যদি 100% চেষ্টা করে বাংলাদেশের হয়ে খেলতে, তাহলে বাফুফের পক্ষ থেকে 100% চেষ্টা করা হবে ফুলহ্যামের এই উইঙ্গারকে দলে টানতে। প্রক্রিয়া চলছে অ্যাডাম আব্বাস আর ইউসুফ জিদানকে নিয়েও। হামজা চৌধুরীর পর বাংলাদেশের ফুটবলে সবচেয়ে বড় নাম হতে পারেন ফারহান আলী ওয়াহিদ। ইংলিশ ক্লাব ফুলহ্যামের বয়সভিত্তিক দলে খেলা এই উইঙ্গার ইতোমধ্যে ইপিএলের দল ফুলহ্যামের সঙ্গে পেশাদার চুক্তি করেছেন। ফারহানের বাবা মা দুজনেই বাংলাদেশি, তবে জন্ম তার ইংল্যান্ডে। ফুটবলে ফারহানের যাত্রা শুরু হয় চেলসিতে। 2019 সালে চেলসি অনূর্ধ্ব 12 দল ছেড়ে যোগ দেন লন্ডনের আরেক ক্লাব ফুলহ্যামে। এখন খেলছেন অনূর্ধ্ব 21 দলে। তবে এখনই বাংলাদেশের হয়ে খেলার কথা ভাবছেন না তিনি। ফোকাস কেবল ইংলিশ ফুটবল নিয়েই, তাই বলে আশা ছাড়ছে না বাফুফে। প্রাইমারি ফোকাস হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ খেলা, যেটা আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ খুব সুনি হয়তো হবে। দ্যাট উইল বি, আই বিলিভ হি উইল বি দ্য সেকেন্ড ফুটবলার অফ বাংলাদেশ অরিজিন টু ডু সো, সেকেন্ড অর থার্ড। সো দ্যাট উইল বি ভেরি এনকারেজিং। বাট আমরা মানে ওনাদের কাছে এই মেসেজটা আছে ফারহান আলী ওয়াহিদের পরিবারের কাছে যে উই আর রেডি। ওনারা যখনই সিদ্ধান্ত নেবে যে ওনার ছেলেকে কিংবা ফারহান নিজে সিদ্ধান্ত নেবে উনি বাংলাদেশের জন্য খেলতে চান, উই আর রেডি। সুখবর আছে আরও। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ইউথ একাডেমিতে বেড়ে ওঠা ও বার্নলি অনূর্ধ্ব 18 দলে খেলা অ্যাডাম আব্বাস এবং ওয়ালটন অ্যান্ড হেশাম এফসির অনূর্ধ্ব 18 দলে খেলা ইউসুফ জিদানকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাফুফে। আমাদের অগস্টের শেষে যে AFC আন্ডার-20 কোয়ালিফায়ার হবে, সেই ক্যাম্পে তারা তাকে চান এবং অ্যাকর্ডিংলি আমি তাকে আমাদের আন্ডার-20 যে ম্যানেজার সামির কাশের তার সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। সো অ্যাডামের আমরা পাসপোর্টের কাজ শুরু করেছি। জিদান অলরেডি তার পাসপোর্টের কাজ সব সেরে ফেলেছিল। সো উই জাস্ট হ্যাড টু লিটল বিট ফ্যাসিলিটেট, এবং ইনশাল্লাহ জিদান ইউসুফকেও আমরা আমাদের আন্ডার-20 ক্যাম্পে ডাকবো, তাকে আমরা বলে দিয়েছি। শুধু পুরুষ ফুটবলেই নয়, নারী ফুটবলেও প্রবাসীদের ভেড়াতে চেষ্টা করছে ফেডারেশন। আনিকার পর এবার লাল সবুজের জার্সিতে দেখার অপেক্ষায় শাইলা আহমেদকে, যিনি বর্তমানে অ্যাস্টন ভিলা ফাউন্ডেশনে স্কলারশিপে ট্রেনিং এবং পড়াশোনা করছেন। আজকে শাইলা কনফার্মেশন হলাম, অ্যান্ড শি ইজ ভেরি ইয়াং। আই থিঙ্ক শি উড বি 17 years old only, if I'm not wrong. So she is very young. তো তার মতো একজন প্লেয়ার যে খুব ভালো ফুটবল গ্রুমিংয়ে আছে অ্যাস্টন ভিলা ফাউন্ডেশনের মতো একটা ইনস্টিটিউটে, সো সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন। আমি মনে করি এটা আজকে মানে নারী ফুটবলের জন্য অত্যন্ত একটা ভালো খবর ইনশাআল্লাহ। দেশের ফুটবলের এখন টক অব দ্য টাউন কে হচ্ছেন কাবরেরার উত্তরসূরি। অবশ্য কোচ নির্বাচনে আর্থিক দিক এখনই ভাবছে না বাফুফে। জমা পড়া প্রায় 300 সিভি থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতেই করা হবে শর্টলিস্ট। ফুটবল ফেডারেশন 100% রেডি আছে। জাসির আরফাত সবুজ, স্টার নিউজ, ঢাকা। সম্ভাবনার আলো আছে, কিন্তু পথ দেখানোর কেউ নেই। পাবনা জেলা, যেখানে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু নেই সেই প্রতিভাকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। আর তাই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই খেলা ক্রিকেট ও ফুটবলে পিছিয়ে পড়ছে এই জনপদ। পাবনা থেকে শামসুল আলমের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। ভলিবল, শুটিং, কাবাডি, একটার পর একটা খেলায় জাতীয় পর্যায়ে নাম লেখাচ্ছে পাবনার তরুণরা। কেউ জাতীয় দলের জার্সিতে, কেউ বা দেশের হয়ে গর্বের পতাকা উড়াচ্ছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, ক্রিকেট আর ফুটবলে কেন এই স্থবিরতা? ক্রীড়া সংশ্লিষ্টদের মতে সমস্যাটা সাময়িক নয়, বরং দীর্ঘদিনের। পরিকল্পনার অভাব, পর্যাপ্ত খেলার মাঠ না থাকা, আর নিয়মিত লিগ আয়োজন না হওয়ায় প্রতিভা থাকলেও তা বিকশিত হচ্ছে না। মাঠ সেখানে 2 দিন পরে দেখা যায় কোন একটা বড় বিল্ডিং হয়ে ওঠে, যেন আমরা খেলার কোনো জায়গা পাই না। পাবনাতে ক্রিকেটের প্রতি স্পন্সর করার লোকের খুবই অভাব। জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্ডারে যে আমরা লিগগুলো খেলি, সেটা বিগত দীর্ঘদিন হচ্ছে আমরা এটা বঞ্চিত। ফার্স্ট ডিভিশন যখন খেলা হয় বা সেকেন্ড ডিভিশন খেলা হয়, তখন 40-45টা টিম হাজির হয়, কিন্তু একটা টিমেরও নিজস্ব কোনো মাঠ নেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন উদ্যোক্তা আর স্পন্সরের সংকট। বড় টুর্নামেন্ট না থাকলে আগ্রহ তৈরি হয় না, আর আগ্রহ না থাকলে আসে না বিনিয়োগ। ফলে এক দুষ্ট চক্রেই আটকে যাচ্ছে পাবনার ক্রিকেট আর ফুটবল। মাঠের একটা বড় সংকট। যদি ক্রিকেটের জন্য একটা মাঠ দরকার হয়, ফুটবলের জন্য একটা মাঠ হলে পরে আমাদের পাবনার জন্য আরও ভালো হবে। পাবনা জেলার যে সকল সংগঠক আছে, যারাই আছে, তাদের যতটুকু মেধা
যা আছে তা দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি, আসলে ব্যাটে বলে মিলতেছে না হয়তো। তবে সংকট কাটিয়ে অচিরেই পাবনা থেকেও ক্রিকেট আর ফুটবলের জাতীয় মানের খেলোয়াড় উঠে আসবে, এমনটাই মনে করেন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। আমাদের খেলোয়াড়দের তো আবার আর্থিক কিছু বিষয়াদি রয়েছে। বাংলাদেশ আর্মি তাদের চাকরি দিচ্ছে, নেভি তাদের চাকরি দিচ্ছে, আর চাকরি পাওয়ার পরে বোঝেন তো একজন মানুষ স্বপ্ন দেখে একটা সরকারি চাকরির, যেখানে আর্মি চাকরি দিয়ে দিচ্ছে, সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়নের জন্য আসলে ওদের হয়ে খেলার জন্য চলে যাচ্ছে। আমি এটাকেই সংকট মনে করব। তারপরে আমি বলবো এটি সংকট না, এটি হচ্ছে তার ফিউচার সে গড়ে নিচ্ছে। প্রশ্ন এখন একটাই, সম্ভাবনার এই জনপদ কি আদৌ পারবে নিজেদের সীমাবদ্ধতা ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়তে? উত্তর দেবে সময়। তবে পাবনাবাসীর বিশ্বাস, সুযোগ আর সঠিক দিক নির্দেশনা পেলে এই মাটির জন্ম দেবে আগামীর তারকাদের। তানজিম মসিব, স্টার নিউজ। পাবনায় খেলাধুলার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাব সেখানে। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ক্রীড়া সংগঠক আব্দুল্লাহ আল মামুন। মামুন, নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। সেখানকার সমস্যা নিয়ে আমরা প্রতিবেদন দেখছিলাম, আর একটু যদি বিস্তারিত বলা যায় আসলে কী ধরনের সমস্যা সেখানে আপনারা ফেস করছেন, কবে নাগাদ আসলে সবশেষ লিগ হয়েছে সেখানকার? মূলত যে সমস্যাগুলো আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাঠ সংকট এবং স্পন্সর সংকট। আপনারা জানেন যে ছোট ছোট খেলাগুলো খুব লিমিটেড, তা সেখানে স্পন্সর পাওয়া যায় খুব ইজিলি, বাট ক্রিকেট এবং ফুটবল এটা অনেক এক্সপেন্সিভ এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে খেলা হয়। তো এই খেলাগুলোতে আসলে স্পন্সর পাওয়া যায় না, এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার আমি বলবো যে পরিকল্পনার অভাব এবং যথেষ্ট ঘাটতি আছে তাদের এই খেলাগুলো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে, যে কারণেই আর কি মূলত আমাদের এখানে খেলাগুলো নিয়মিত হয় না। প্রায় 12 বছর পর পাবনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্ডারে ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ সেটা হয়েছে এবছর, এবং ফুটবলেরও একই দশা। এবং যারা স্পন্সর করেন তিনারা আসলে সঠিক মূল্যায়ন পায় না জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে, যে কারণে তারা স্পন্সর করতে চায় না। এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার যারা কর্মকর্তা বা যারা আছেন তেনাদেরও ঘাটতি আছে। তেনারা আসলে এই খেলাগুলো পরিচালনা করার জন্য যে যথেষ্ট আন্তরিক না, যে কারণেই কি আমাদের এখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও খেলাগুলো নিয়মিত পরিচালিত হয় না। আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাইবো, আমাকে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন, যে আসলে আমরা দেখি যে হচ্ছে ক্রিকেটারদের বা ফুটবলারদের উঠে আসার কিছু ধাপ থাকে, উপজেলা হয়ে জেলা, জেলা হয়ে বিভাগীয়। সেই জায়গাটার আসলে কি অবস্থায় আছে? আমরা অনেক বেশি সিন্ডিকেটের কথা শুনতে পাই, সেই জায়গায় যারা উঠতি তরুণরা আছে তারা বাধাগ্রস্ত হন। আসলে এরকম ব্যাপারগুলো আছে কিনা সেখানে? এখানে আসলে খেলাধুলাই হয় না, যেটা বলতে গেলে জেলা ভিত্তিক যে টুর্নামেন্ট গুলো আছে এগুলা বা ডিস্ট্রিক্ট লিগ গুলো আছে, এটা কোনোটাই হয় না, যে কারণে তো খেলোয়াড়দের যে সারা বছর যে মাঠে থাকবেন সেটা তো হয় না। হ্যাঁ, সিন্ডিকেট তো সবসময় থাকে, এটা কম বেশি সব জেলাতেই আছে, সব জায়গাতে আছে। আর থানা পর্যায়ে যদি বলা যায়, থানা পর্যায়ে আমার ধারণা কোনো খেলাই হয় না এখানে। অনূর্ধ্ব মানে বিসিবির আন্ডারে যে আন্ডার 14, আন্ডার 16, আন্ডার 17 এছাড়া বয়স ভিত্তিক যে খেলা স্কুল ক্রিকেট সেটাও লিমিটেড হয়ে গেছে, মাত্র 4টা বা 5টা টিম নিয়ে স্কুল ক্রিকেট গুলো হয়। সো এই ক্রিকেটার গুলো বা ফুটবলার গুলো যখন তার এই খেলাগুলো শেষ হয়ে যায়, সারা বছর যদি মাঠে না থাকতে পারে বা যদি আপনার প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যদি অংশ না নিতে পারে, তো সেক্ষেত্রে তারা বড় পর্যায়ে গিয়ে পারফর্ম করতে পারে না, যে কারণে তাদের ভিতরে হতাশা তৈরি হয় এবং মাঠ বিমুখ হয়ে যায়, যে কারণেই আর কি খেলাগুলো হয় না। এবং কিছুটা থাকে, সবসময় থাকে সিন্ডিকেট একটা যেটা বলেন আর কি, এটা তো সবসময় থাকেই। বুঝতে পেরেছি। আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আসলে পাবনায় খেলাধুলার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে জানাচ্ছিলেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে খেলাও থামবে না, খবরও না, স্টে টিউন।